सप्तम श्रेणीर मातृभाषा कालांश को भाई भौणी मानू सुस्वागत। पिला माने मातृभाषा कालांश प्रशसित कालांश आमे आज गोटे जनप्रिय कवितार गोटे दुईटी पदरू आम कालांश आरंभ करिबा। पद दुईटी मु पढ़ी आवृत्ति करी पिला माने मो सहित आवृत्ति करिवो। सुंदर कविताटीए देखिबा। छोटर आदर करिथाए छोट, बड़र आदर बड़। फुटिथिला फूल संगे सरिकिबा, हेब केबे फूल कढ़। बड़ हुओ जदि पूर्णचंद्र परी, आउ न पारी पबड़ी। फुटिला फूल की फुटे आउ थरे, फुटे सीना फूल कड़ी। एक पद दुईटी थिला उत्कल भारती कुंतला कुमारींकर लोकप्रिय कविता छोट बड़र किछि अंश। ए पदरे कवयत्री छोट बड़र तुलना देइथिबार स्पष्ट जानी हुए। छोट केबे अवहेलित नुहे। छोट काम छोटर आउ बड़र काम बड़र। जोठी छोट छुंचिटीर काम थाए सेठारे तरबारीर आवश्यक न थाए। कढ़ भितरे फुटिबार संभावना थाए, किंतु फुटिला फूल आउ थरे फुटे नाही, बरं फूलटी झड़ी पड़े। पूर्णिमा चंद्रर परवर्ती दिन ठारू क्षय आरंभ हुए। अमावास्या परदिन प्रतिपद ठारू चंद्र क्रमश बढ़ी बढ़ी पूर्णचंद्र हुए। तेणु पूर्णिमार चंद्र आउ बढ़िबार संभावना न थाए। पूर्णिमार चंद्र क्षय हुए। तेणु आमे जदि निजको सबुबेले पूर्णचंद्र बोली पूर्ण बड़ बोली भाबिबा, तेबे आमर आउ बढ़िबार संभावना रहिबो नाही। छोट भितरे बड़ हेबार संभावना ही निहित थाए, जहाँकि आमर आजिर पठित कविता छोटरू बड़रे लेखिचंती कवि डॉक्टर जानकी वल्लभ महांती। डॉक्टर जानकी वल्लभ महांती जड़े विशिष्ट सारस्वत साधक। से एकाधारे जड़े विशिष्ट आधुनिक कवि, समालोचक, गाल्पिक और शिशु साहित्यिक, उत्कल साहित्य समाजर संपादक और सभापति तथा केंद्र साहित्य एकाडेमीर ओडिशा प्रतिनिधि भावे 1977 रु 82 पर्यंत से कार्य करथिले। गीतिकार जानकी वल्लभ महांती तांकर सामसमयिक थिबारु तांक सहित समान नाम थिबा जोगु द्वंद्व उपजिबारु से निज नामरे भरद्वाज जोड़ीथिले। 14 जून 1925 रे पुरी जिलार निमापड़ा अंतर्गत डगरा साई रे जन्मिथिले जानकी वल्लभ महांती। फकीरमोहन स्वयं शासित महाविद्यालय से निजर अध्यापना वृत्ति आरंभ करथिले। परे 1982 पर्यंत अध्यापना करी रेभेन्सा महाविद्यालय से अवसर ग्रहण करथिले। सेई महान विभूतिंकर महाप्रयाण हुए 1999 डिसेम्बर 16 रे। से उभय इंग्राजी और ओडिया भाषा रे मध्य लेखालेखी करथिले। इंग्राजी भाषा रे तांकर 4टी पुस्तक रही। बहुत गुड़िए पुस्तक से इंग्राजी रू ओडिया को अनुवाद करछंती, समालोचना मध्य करिछंती। अनेक गुड़िए तांकर कविता मध्य रही। सेई कविंकर कविता आमर एई छोटरू बड़ कविता। छोटरू बड़
ବିରାଟ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ଛୋଟ ନୁହେଁ। ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଭିତରେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଛି। ଏଇ କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି, ସାଧନା, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସହଯୋଗ ବଳରେ ସହଯୋଗ ପାଇଲେ ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଦେଶ ଓ ଜାତିକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଏ। ଛୋଟ ଚାରା ଗଛଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ପାଇ ବିରାଟ ଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଫୁଲ ଫଳ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରି ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୀପଶିଖାଟି ଘନ ତମସାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଛୋଟିଆ କୂଅଟିଏ ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯାଏ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବାରିଧାରା ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀର ରୂପ ନିଏ। ଫୁଲଟି ଅତି ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସୁବାସ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ବଡ଼ ହୋଇ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ସେ ଦିନେ ହୁଏ ଏ ଜାତିର କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀର ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଜଳଧାରାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବଳ ବିକ୍ରମ ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର। ବାଘ, ସିଂହ, ହାତୀ, ତିମି, ମଗର, ଅଜଗର ଭଳି ବହୁ ବିରାଟକାୟ ପ୍ରାଣୀ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍ତାକୁ କ୍ଷଣକରେ ଲୋପ କରିଦେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେହି ବିରାଟକାୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ଗୀତଟିଏ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତ ଭିତରେ ରହିଛି ଏକ ସମ୍ମୋହନୀୟ ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ବିଧୁର କାତର ପ୍ରାଣରେ ସେ ଅମୃତର ସିଞ୍ଚନ କରିଥାଏ। ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀଟିଏ ଭଳି ସେ ଦୁଃଖୀ, ରୋଗୀ, ଭୋକୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ଗୀତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିନଥାଏ, ତଥାପି ସେ ମାଆର ନାନାବାୟା ଗୀତରେ ଆନନ୍ଦରେ ମା କୋଳରେ ଶୋଇଯାଏ। ସାପୁଆ କେଳା ତା ବିନ୍ର ତାଳେ ତାଳେ ସାପକୁ ଖେଳାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତାନସେନ ମେଘମଲ୍ଲାର ରାଗରେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମେଘ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତରେ ଏମିତି ଏକ ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ କରିଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ମନରେ ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେଇଥାଏ। ସଂସାରରେ ଗୀତ ନଥିଲେ ଜୀବନ ଶୁଷ୍କ, ନିରସ, ଭାବହୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଯାହା ହେଉ, ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଛୋଟ କେବେ ଅବହେଳିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଛୋଟକୁ କେବେ ହେୟ ମନେ କରିବା ନାହିଁ, ଅବହେଳିତ କରିବା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏ ଥିଲା ଆମର ଏଇ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କବିତାର ସାରାଂଶ। ଆମେ ଆଜି ସେ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ଦେଖିବା। ଛୋଟରୁ ବଡ଼। କାନନେ ଫୁଟି ଛୋଟ ଫୁଲଟି, ଭିତରି ଯାଏ ବାସ। ଛୋଟ କୂଅଟି ଯୋଗାଏ ଜଳ, ଲୋକେ ବରଷ ମାସ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଶିଖା,
ତମସା ପାରେ ଜିଣି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାରି ଧାରାଟି ହୁଏ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ପୁଲକ ଆଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତି ଲକ୍ଷ ଜନ ମନେ ଅମିୟ ଢାଳେ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବିଧୁର ବ୍ରହୁ ପ୍ରାଣେ। ପିଲାମାନେ କବିତାଟିକୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଭଲ କବିତାଟିଏ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା କବିତାଟିକୁ। କବିତାର ରସ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଭାବ ବୁଝିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ। ଏ କବିତାରେ କବି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ବିରାଟତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ନୂତନ ଚେତନାରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଫୁଲଟିଏ ସେ ଦୁନିଆକୁ ତାର ସୁରଭି ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। କୂଅଟିଏ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଷ ମାସ ଧରି ସେ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ପ୍ରଦୀପ ଶିଖା କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଢ଼ ତିମିରକୁ ସେ ଦୂରୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବାରିଧାରା ମିଶି ଏକ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ହୁଏ। ଆଉ ଗୀତର ମହତ୍ତ୍ୱ ପିଲାମାନେ ତ ମୁଁ କହିଲି, ଛୋଟିଆ ଗୀତ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ। ତେଣୁ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ଭିତରେ ବଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଛୋଟ ବଡ଼ କବିତା ଏ ତିନିଟି ପଦ ପିଲାମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା। ଆଗାମୀ କାଳାଂଶରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ରହୁଛି।